ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, hi my dear friends. In the last video I have explained regarding assessment of individuals. Assessment of individuals, it is the part of competition of total income, module number 4 of the VSKV curriculum. I mean competition of the total income is a module number 4. In module number 4, the part of the concept, a part of the module number 4 was competition of total income. Rest of the part are competition of total income of Hindu undivided family and computation or assessment of firms. But yesterday or in the last video I was quoting some important points regarding assessment of individuals. What do you mean by assessment? What do you mean by individual? Then how many types of assessments? Then what are the incomes chargeable, or how do you treat certain incomes earned in the previous year apart from 5 heads of income, namely salary, house property, business or probation, capital gain and other sources. These we were discussed in the last session. Along with I have put one question on the whiteboard regarding 5 marks which has appeared or it is repeated, which is repeated in the several university question paper, and namely Gulbarga University, Gulbarga, Rani Channamma University, Belgavi, then VSKU, Bellary. So I put one question and I have solved the 5 marks question, and I give some important points while solving 5 marks question. These we were discussed in the last session. Okay, today we will have yet another session or wonderful or classic session to discuss on assessment of individual. So assessment of individual, how do you compute assessment of individual? I mean, how do you find total income of an individual? With the help of small format, I have posted on the whiteboard. I will explain step by step according to your understanding capacity. Okay, look at the board. Here, competition of total income of individual. Here, the competition of total income of individual. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತು VSKV ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ VSKV ಇದೇನಿದೆ ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ competition of total income of individual. Here individual, particulars or source of income. You can write down source of income also. Source of income, source of incomes. So first head, this the format stated that total income. Total income is equal to gross total income minus under section ATC to ATU, even if there is
any losses, I mean unabsorption, I mean those losses which cannot be set off other heads of income. Those income should be comes under section 70 of IT Act 1961. Under section 70, I mean set off carry forward losses. Is there any set of carry forward losses or unabsorbed losses in the question or in the while solving the 15 marks? Those losses put in the inner column, then carry forward for next coming assessment year. So this is the concept we will discussing today. So total income of individual here, first head, I mean total income is equal to GTI minus under section 80C to 80U minus any set of carry forward losses. Then the balance will be total income. Here first head, income from salary. In income from salary, first item gross salary. Gross salaries includes basic salary, DA, contribution to RPF, interest on RPF or interest on contribution to RPF, any allowances like house rent allowances, dearness, I mean project allowances, city compensatory allowances, what we call in some perquisites regarding RFA, rent free accommodations, or concession rent. These concepts we were learnt in, I mean we were learned in BCom 5th semester. Income from salary. Salary ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಹೆಡ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ GTI ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಮತ್ತು ಎನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೋ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, DA ಇರ್ತದೆ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ OR ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗಡೆ 16 ಬರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ 50,000 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1A, 16 subsection Roman number 1A. So standard deduction is deducted, has to be deducted from gross salary, has to deduct gross salary. Second point, entertainment allowances under section 16 subsection 2 Roman number 2. Next, profession tax under section 16 subsection 3. These are the deductions have to subtract from gross salary. Then the balance will be net income from salary. So and so minus 3 items have to be deducted from gross salary. The balance will be net income from salary. The net income from salary put inner column, then finally transfer to outer column like this. This is the first head. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಹೆಡ್ ನಾವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇವಿಷ್ಟು 5 ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೆಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಹೆಡ್, 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು BCom 5th ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. Income from house property. While you computing income from house properties, head number 2, I mean heads of income, 5 heads of incomes are there, and 5 heads of income. The second head is income from house property. Here first item, gross annual value. Gross annual value can be calculated with the help of Rent Control Act. Example, municipal value, fair market value, whichever is higher. Next, standard rent, whichever is lower.
Next, rent received. In rent received, is there any is the in the question, is there any unrealized rent or vacancy allowances? Vacancy allowances should be deducted from net realized rent. I mean, actual rent received. First one, first head, municipal value, fair rent, whichever is higher. Next, standard rent, whichever is lower. Next, actual rent minus any unrealized rent or vacancy allowances should be deducted. Then whichever is higher is to be gross annual value. Gross annual ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ fair rent to municipal value whichever is higher. Next to standard rent whichever is lower ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೇಕೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ORR ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ORR ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Cost of amenities means water charges, lift charges, garter charges should be deducted from gross annual value. The balance will be net annual value. Net annual value. After finding the net annual value under section 24, deduct under section 24 less deduction under section 24, standard deduction at 30% of annual value. 30% of annual value. Next, interest on loan. Pre and post construction period is there. The interest on loan should be deducted from net annual value. These two values has to be deducted from net annual value. The balance will be income from house property. Put inner column, then after second column. These are the two heads. Two heads have been completed. I have next third head. Usually. Third head is regarding continued part. ಇದಿಷ್ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು BCom 5th sem ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30% ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ 1/5, ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ BCom 5th sem ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹೆಡ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೋಮನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ BP business or profession. BP business or profession. Here first one we assumed that profit, I mean business head. ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪುಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲಮ್. Then had disallowable expenses. Disallowable expenses means these are the expenses which are debited to P&L account. Those are not belongs to business. Those are not belongs to business. Example: drawings, proprietor salary, income taxes, wealth tax, interest on capital, depreciation if it is given in the adjustments, along with it's debited to P&L. Next, PDD, I mean provision for doubtful debts. These are the examples. I mean municipal taxes, I mean municipal tax ORR, any repairs to municipal house property. These are comes under disallowable expenses. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೋಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡಿಸೋಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಖರ್ಚು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಾರ್ದು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಡಿಸಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ, PDD, RDD, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಡಿಸಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಇದು 5,000 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 + 5 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15,000 ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪೇಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಐಟಮ್ಸು ಪೇಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ IT ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸಲೌಡ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ disallowed ORR. Second one, depreciation as per IT rules have to be deducted from this item. Next item here, 2 items ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ less incomes not taxable under business head ORR, exempted incomes. Exempted incomes. These are the incomes which are credited to profit and loss account. ಇವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ? ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ P&L ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ HUF ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ LIC ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ LIC ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೆಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓಕೆ. ಇದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ORR, exempted incomes, agricultural income, share of profit from HUF, share of profit from partnership firm, interest on post office SB account, amount received on maturity of LIC policy. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ 36 to 43 ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದರೆ
ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಡಿಸಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಯಾವ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಫೀಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ IT ರೂಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ relating to personal. I mean, these are relating to the business. Allowable expenses are the expenses which are meant for business purpose or called allowable expenses. Professional income nalli, out of professional income, less allowable expenses. The balance will be income from profession. Instead of business badlagi profession kodre ee ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೆಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. Income from capital gains. This is the fourth head of income. Income from capital gains. First one, long term gain. Here first long term. Here long term capital gain. How do you compute long term capital gain? Example, sale price of assets, all sale proceeds of assets minus any expenses incurred on above assets, less selling expense on above asset, sale proceeds of any assets, and if expenses incurred on above assets are treated as selling expenses. Example, balance will be after deducting selling expense, balance will be net consideration. Net consideration, after finding net consideration, this is we were learned in the last videos regarding capital gains. Net consideration, after finding net consideration, less indexed cost of asset or indexed cost of acquisition or indexed cost of fair market value or and cost of improvement on asset, above asset, cost of improvement. Any additional cost incurred, the cost of improvement, indexed cost of acquisition and indexed cost on improvement, or here improved or improvement. Cost of asset or cost of acquisition or cost of improvement on above asset. Above asset means this asset. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 6 ಸೆಮ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ LTCG means long term capital gain before exemption, so and so. Next, after finding LTCG before exemption, next less exemption under section 54 to 54H. These are 54, 54B, 54 EC, 54G, 54F, 54G. Okay, deductions are there. Okay, deductions ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 54 ಪ್ರಕಾರ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಇದನ್ನು ನಾವು LTCG, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್
ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಆಯಿತು. ಬಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್, ಇದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪುಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ so and so less cost of acquisition or cost of purchase or WDV. WDV means return, WRITTEN, return down value on 1/4/2018. 1/4/2018 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1/4/2018 1/4/2018 WDV ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ or a written down value on 1/4/2018 is given. I mean the assets which has less than 36 months of span of life. I mean from the date of purchase to sale of sale price or transfer of assets, it might have less than 36 months. It's treated as short term capital asset, short term capital gain. Okay, after deducting WDV or cost of acquisition, the balance will be LTCG on, STCG, short term capital gain on asset. Put inside column, inside inner column, ORR, particulars column. Next, after transfer to first inner column, the total amount LTCG, long term capital gain, short term capital gain. Long term capital gain on assets, short term capital gain on assets, both will be income from capital gains inside inner column. Then finally put outer column. These are the four heads, and this is the last. I mean we have another one more head to discuss. I mean fifth head, last head of income, other sources. ಈ ಹೆಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನ LTCG ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, STCG ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್, ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಹೆಡ್ ಮುಗಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ಹೆಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹೆಡ್ income from other sources. Income from other sources, first here gross income. I posted first inner column. I have posted first inner column. Gross incomes includes interest on securities. There are four types of securities: government securities, securities which were discussed in the earlier class, I mean previous class under OS. Four types of securities: tax free government securities, less tax government securities, commercial securities, less tax commercial securities. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ interest on securities, interest on debentures, interest on securities, interest on debentures, dividend from cooperative society, royalty income, ground rent received, director fees, remuneration from examiner or remuneration from articles published, and casual incomes like winning from lotteries, winning from horse race, winning from crossword puzzles, etc. These are comes under OS. Then subletting incomes are there. Subletting incomes, income from subletting incomes, plant and machinery or building and anything. Undisclosed incomes, okay. Director fees, salary received has MP and MLA. So these are sum of total gross incomes. Other sources ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಹೆಡ್ಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಟ್ವಲ್ ಪಜಲ್ಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್,
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಿಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ 4 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 100/70 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ 100/90 ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲು ಬರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮತ್ತು ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ 57, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ರೆಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅವು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬ್ರೋಕರೇಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಪ್ರಕಾರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇದು 5ನೇ ಹೆಡ್. ಈ 5ನೇ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ 5 ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ 5 ಹೆಡ್ಡಿನ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇಫ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ಆಫ್ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬಂದರೆ, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 70. ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಓನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಈ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥವೇನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 70. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ಸೊ 80C ಮತ್ತು 80U, 80G, 80DD, 80DB, 80DD, 80DD, 80E, ಆಮೇಲೆ 80EE ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 80U ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 80QQ ಮತ್ತು 80RB ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ 80G ಅಂತ 80G ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಇಂದ 80U ಇರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ set of carry forward losses if unabsorbed losses under section 70. So next deduction under section 80C to 80 ಇದನ್ನ deductions ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು total taxable total income taxable ಮತ್ತು taxable total income ಬರ್ತದೆ. ಈ taxable total income ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 15 marks ಅಂದರೆ taxable total income of an individual. This is the way of presenting computation of total income of an individual. After computing taxable total income of an individual, you can write down the below table and below format. You can write down mandatory 2 important notes regarding your convenient. Okay, this is the only the class is regarding the format of computation of total income of an individual.